परम करुणामय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कलिपावनावतार श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभुर अहितुकी करुणाय राधा गोविंद देवीर महति कृपा करुणाय गौड़ीय संप्रदाय आचार्य वर्ज्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पादेर विरचित श्री श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभुर पावन चरित्र कथा श्रवण करार अवसर आमादेरके प्राप्त होच्छे भगवानेर अहितुकी करुणा। सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। ये कथा जीवनेर समस्त प्रकार ताप के निवारण करे। अमृत थेके वो परामृत ये भगवान श्रीमान महाप्रभुर ये पावन कथा एखाने ग्रंथकर्ता बोलছেন अभिज्ञात तथ्य दुई प्रभु और भक्त। ये भगवानेर तथ्य और भक्त तथ्य ये दुটো तथ्य हलो अभिज्ञात तथ्य। अभिज्ञात माने जे तत्व के यदि उनी काउके जानिए दिन कृपा करे कारोर हृदय प्रकट करे दिन सेई जानते पारे, अन्यथा ये दुটো अत्यंत अभिज्ञात तथ्य। अन्य जे साधारण जीव कथा छाड़ुन स्वयं ब्रह्मा भगवानेर नाभिकमल थेके तिनि जन्म निलेन, तथापिओ शक्ति नाई किछुई देखते, तिनि किछुई जानते पारलेन ना। ब्रह्मा जिनि गर्भोदशायी भगवानेर नाभिकमल थेके उत्पन्न हयेछेन, तबे जबे सर्वभावे लइल शरण तबे प्रभु कृपाय दिलेन दर्शन। सर्वतोभावे जखन ब्रह्मा भगवानेर शरणापन्न हलेन तखन भगवान कृपा करे निजेर तत्वके ब्रह्मार हृदय कमले उद्भासित करलेन, कृपा करे जानिए दिलेन। तबे कृष्ण कृपाए स्फुरिला सरस्वती, तबे से जानिल सर्व अवतार स्थिति। हेन कृष्ण चंद्रेर दुर्गे अवतार, तान कृपा विनेकार शक्ति जानिबार। भगवानेर जे समस्त लीला भगवानेर अवतार भगवानेर कखन कोथाय की लीला हबे कत संख्याय हबे ई स्वयं ब्रह्माजी बोलছেন को व्यक्ति भुवन भगवान परात्मन जोगेश्वर उति भवतस्त्रिलोक्याम को बा कथं बा कति बा कदेति विस्तारयन क्रीडसि जोगमायाम। अपनी अपनार जोगमाया शक्तिर प्रभावे ई समस्त लीला करतेছেন, कोथाय करिबेन कत संख्याय करिबेन कखन करिबेन ये की जानते पारिबे प्रभु। भगवानेर लीला अत्यंत दुर्गेय अचिंत अगम्य कृष्ण अवतार लीला सेई ब्रह्मा भागवते आपनी बोलिला। स्वयं ब्रह्माजी निजेर ब्रह्मस्तुतिते तिनि बोललेन अचिंत्य अगम्य कृष्ण अवतार लीला। भगवान এই জগতে কেন তিনি অবতীর্ণ হন
ये रहस्य के ये तत्व के केहई ठीक भावे जानते पारेन ना। एखाने स्वयं ग्रंथकर्ता बोललेन কোন হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহা। যে সমস্ত গ্রন্থকর্তাগণ যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান তাদের কণ্ঠে বসে সমস্ত লীলা তত্ত্বকে স্ফুরিত করছেন, তারা স্বীকার করছেন কি কার শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহা। ভগবান কেন অবতরিত হন, কি কারণে, কি তাকে জানতে পারবে। তবে কিছু কিছু কারণ ভাগবতে এবং গীতায় বলা হয়েছে। সেই সমস্ত কারণকে নিয়ে এখানে গ্রন্থকর্তা বললেন, ধর্ম পরাভব হয় যখনই যখনই অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে। যখন ধর্মের পরাভব হয়, ধর্মের উপরে কোনো সংকট এসে দাঁড়ায় আর অধর্ম প্রবল হয়ে উঠে, সেই সময় ভগবান সাধুগণের রক্ষার জন্য, দুষ্টগণের বিনাশের জন্য ভগবানের নিকটে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ গিয়ে প্রার্থনা করেন। তবে প্রভু যোগধর্ম স্থাপন করিতে সাঙ্গ পাঙ্গে অবতীর্ণ হয় পৃথিবীতে। যখন সমস্ত দেবতাগণ এই সংকট তারা নিবেদন করেন, তখন ভগবান নিজের সাঙ্গ পাঙ্গে, কারণ ভগবান যখন আসেন ভগবানের পরিকরগণও আসেন, ভগবানের ধামও আসেন। ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের বিলাসে। চরিতামৃত বলেছেন কি ভগবান যখন আসেন ওনার ধামও সঙ্গে আসেন। ধাম পরিকরকে নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হয়। যে অবতারের গৌণ কারণ ধর্মের সংস্থাপনা, অধর্মের বিনাশ, দুষ্টগণের বিনাশ, সাধুগণের রক্ষা, ये तो करे नहीं आनुषंगिक भावे, किंतु अवतारेर जे मूल कारण भक्तगण के भक्ति प्रदान करा आदि, भक्तगण के नाना प्रकार लीला करे के सुख लीला करे सुख प्रदान करा, ये समस्त लीलाओ भगवान करें। तो भगवान जखन अवतीर्ण हन, उनार अवतारेर पूर्वे भगवानेर जत पार्षदगण भक्तगण तारा आगे अवतरित हन এই পৃথিবীতে। प्रभुर आज्ञाए आगे सर्वोपरि करे जन्म लभिलेन सबे मानुष भितरे। भगवान जखन अवतीर्ण हन तार पूर्वे उनार भक्त पार्षदगण आप्तगण तारा आगे এই পৃথিবী লোকে साधारण मनुष्य रूपे द्वारा जन्म ग्रहण करें। की अनंत, की शिव, की विरिंची ऋषिगण, स्वयं अनंत देव तिनी गो, शिव ब्रह्मा समस्त ऋषिगण, ये समस्त जत पार्षदगण तारा এই पृथ्वी लोके अवतरित हन। भागवत रूपे जन्म हईल सवार। ये भागवत रूपे भक्त रूपे तारा जन्म ग्रहण करें। এই भक्तगण केह राड देशे जन्म निलेन, तो केह उड़ीसाए, केह श्रीहट्टे, केह पश्चिमे नाना स्थाने और समस्त महाप्रभु अवतरित हवार पूर्वे ये समस्त भक्तगण विभिन्न स्थाने तारा अवतीर्ण हलेन और सवार मिलन बोलছেন नवद्वीपे हईबे सवा प्रभुर अवतार, अतएव नवद्वीपे मिलन सवार। এই নবদ্বীপে মহাপ্রভুর অবতার হবে, সেই জন্য
এই নবদ্বীপে সমস্ত ভক্তগণের মিলন হবে। নবদ্বীপের সমান বললে নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই, জহি অবতীর্ণ হলা হইলা চৈতন্য গোসাই। এই নবদ্বীপের সমান ये द्वितीय स्थान আর হয় না, যেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এখানে বিভিন্ন স্থানে ভক্তগণ অবতীর্ণ হলেন। এখানে গ্রন্থকর্তা প্রশ্ন করলেন কি গঙ্গা তটের মতো পুণ্য স্থানকে ছেড়ে এ বৈষ্ণবগণ অন্যান্য যেখানে মানে অস্বচ্ছ দেশ মানে উৎকৃষ্ট জায়গা নয়, সেখানে কেন বৈষ্ণবগণ তারা জন্ম নিতে গেলেন? স্বয়ং ভগবান তিনি গঙ্গার তটে নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হলেন, নিজের ভক্তগণকে বিভিন্ন স্থানে প্রকট করালেন। এর কি কারণ? বলছেন দেখুন, ভগবান জীবের উপরে কৃপা করার জন্য তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হন। তো সেই জন্য সঙ্গের পার্ষদ কেন জন্মায়েন দূরে? তার কারণ বলছেন যে যে দেশে গঙ্গা হরিনাম বিবর্জিত, যে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত, যেখানে গঙ্গা আগমন করেন নাই, যেখানে ভগবানের ভক্তি নাই, ভগবানের নাম নাই, যেখানে পাণ্ডবগণ কখন গমন করেন নাই, সেই সমস্ত জীবের উপরে কৃপা করার জন্য ভগবান নিজের ভক্তগণকে সেখানে জন্ম প্রদান করেন। তাতে সেই ভক্তির প্রভাবে, ভক্তির যে ভক্তির প্রভাব, তাতে সেই সমস্ত স্থান পবিত্র হয়ে যাবে। শৌচ দেশে শৌচ কুলে আপন সমান, জন্মাইয়া বৈষ্ণব সবারে করে ত্রাণ। কারণ যে দেশে যে কুলে ভাগবত অবতারে, তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে। যে কুলে যে দেশে এ ভক্তগণের প্রাকট্য হয়, তাদের প্রভাবে লক্ষ যোজন পর্যন্ত জীবগণের উদ্ধার হয়ে যায়। যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়, যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়, সেই স্থানে হয় অতি পুণ্য তীর্থময়। যেখানে বৈষ্ণবগণের আগমন হয়, সেই স্থানই তীর্থের সমান হয়ে যায়। ये भक्तगण বিভিন্ন স্থানে তারা জন্মগ্রহণ করে দেখলেন কি কৃষ্ণ নাম ভক্তি শূন্য সকল সংসার, প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার। শাস্ত্রে যা কিছু ভবিষ্যৎবাণী বলা হয়েছিল, এই সমস্ত কিছু ভক্তগণ তারা অবতরিত হয়ে দেখলেন কোথায় না কৃষ্ণ নাম, না কোথায় কৃষ্ণ ভক্তি, না কোনো সদাচার, কিছুই নাই। ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে, মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে। ধর্ম কর্ম বলে এই মাত্র সেই মঙ্গল চণ্ডীর গীত বাজিয়ে আর জাগরণ করছেন। এই ধর্ম কেহ দম্ভ করে বিষ হরি পূজন করছে। এই প্রকার সর্বত্র তারা জগতের অমঙ্গল দেখে, যারা ভট্টাচার্য মানে শাস্ত্রজ্ঞ, তারা সেই শাস্ত্রে ভগবান মানে শাস্ত্রের মর্মকে জানেন না, নিজের একটা কল্পনা অর্থ তারা ব্যাখ্যা করে। যা কলিযুগে হয়, শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম করে, শ্রোতার সহিত জম পাশে বাঁধি মারে। মানে শাস্ত্র পড়ে গো, গীতা রামায়ণ ভাগবত পড়ে গো, সেই গ্রন্থের মর্মকে তারা বুঝেনও না, বুঝাতেও চায় না, আর বুঝতেও চায় না।
ग्रंथ पढ़ेगो पढ़ाइएगो সেই কর্ম করে আর যে কর্মের ফল जम पास नावा खाने जुग धर्म कृष्णेर कीर्तन दोष बिना गुणकार ना करे ग्रहण कथन जे कलिजुगेर जुग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन तार व्याख्या नाई परेर दोष छड़ा कोनो गुण कीर्तन नाई যারা বিরক্তি যারা তপস্বী অভিমানী তারাও তাদের মুখেও কেবল অহংকার ছাড়া ভগবানের নাম নাই এই সমস্ত ভগবানের ভক্তগণ অবতীর্ণ হয়ে দেখতে লাগলেন যারা অতি বড় সুকৃতিবান ব্যক্তি সেই সমস্ত সুকৃতিবান তারা স্নানের সময় ভগবানের নাম গোবিন্দ পুণ্ডরিকাক্ষ আদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন এই মত বিষ্ণু মায়া মোহিত সংসার দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার ভগবানের যে মহামায়া তাতে মোহিত সংসারকে দেখে সমস্ত ভক্তগণ অন্তরে তারা দুঃখী कि কিভাবে এই জীবগণের কল্যাণ হবে কারণ সে যেমন সেই সরোবরের মধ্যে যদি কেউ ভাঙ মিলিয়ে দেয় সিদ্ধি মিলিয়ে দেয় তো সবারই নিশা তদ্রূপ কে মানে সেখানে ভক্তি যে প্রচার করিবে ভক্তি কে ধারণ করিবে तो এই জন্য ভক্তগণ চিন্তায় পড়ে গেলেন বিষয়ে সুখিতে সব মজিল সংসার কেমতে এই সব জীবের হইবে উদ্ধার বুঝিলেও কেহ নাই লয় কৃষ্ণ নাম নিরমধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যা বুঝেও সে বুঝতে চায় না ভক্তগণ কেবল তারা সেই ভগবানকে প্রার্থনা করতেছেন এই প্রকার ভগবানের ইচ্ছায় সর্বত্র ভক্তগণ ভগবানের অবতারের পূর্বে প্রকট হলেন সেই নবদ্বীপের নিকটে এক স্থান শান্তিপুর যে শান্তিপুর বলছেন যার নাম শুনলে জীবের সমস্ত মানে দুঃখের নাশ হয়ে যায় সেই জীবকে পরম শান্তি প্রাপ্তি হয় তার নাম হচ্ছে শান্তিপুর শোক দুঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয় যার নাম শ্রবণ মাত্রে হি জীবের সমস্ত তাপ নিবারণ হয় সেই শান্তিপুরে एक ब्राह्मण छिलेन नाम कुबेर पंडित उनार गृहिणी नाभा देवी परम शुद्ध पवित्र ब्राह्मण छिलेन तो तिनी शांतिपुरे अवतीर्ण है पति पत्नी ये ब्राह्मण देखছেন सर्वत्र अनाचार अमंगल कोथाय कृष्ण नाम नाय कृष्ण भक्ति नाय सबाई समस्त जीव বিষয়েতে মগ্ন মানে যে কর্ম করছে যে কর্মের ফল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিণতি এমন্ত কলিহত জীবকে দেখে সেই কুবের পণ্ডিতের যে হৃদয়ে দ্রবীভূত হল তিনি অত্যন্ত ভক্তি ভরে ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন জীবের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন সেই কুবের পণ্ডিতের আরাধনায় ভগবান সন্তুষ্ট হয় उनार गृहिणी नावादेवीर गर्भे स्वयं महाविष्णुर आगमन हल महाविष्णु जगत्कर्ता আমরা পূর্বে শ্রবণ করেছিলাম মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে বলেছিলেন কি ভগবানের মুখ্যত 6 প্রকার অবতার হয় সেই অবতার গণের সর্বপ্রথম যে পুরুষাবতার হয় ये पुरुष अवतार 3 प्रकार एक प्रथम पुरुष कारणावधिशायी द्वितीय पुरुष गर्भोदशायी तृतीय पुरुष क्षीरावधिशायी
ये प्रथम पुरुष जिन्हें कारणावधिशायी जिन्हें कारण सागरे शयन करें महाप्रलय पश्चात इन्हीं हलेन महाविष्णु जगत कर्ता। जगत माने समस्त ब्रह्मांडेर सृष्टिकर्ता। आमरा पूर्वे এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। তো সেই মহাবিষ্ণু তিনি সেই কারণ সাগরে শয়ন করেন। ইয়ে বলরামেরই অংশ, ই সংকর্ষণেরই অংশ। আর সংকর্ষণ ভগবান 5টি রূপ ধারণ করে তিনি ভগবানের সেবা করে। শেষ রূপে তো তিনি সমস্ত বস্তুর রূপ নিয়ে তিনি সিংহাসন, তিনি চামর, তিনি পাদুকা, তিনি সজ্জা, তিনি বস্ত্র, তিনি ভূষণ, তিনি সখা, তিনি সখী, তিনি সব কিছু রূপ ধারণ করে তিনি শেষ রূপে ধারণ আর সেবা করেন। আর এই যে পুরুষ অবতারে ভগবানের সৃষ্টি ইচ্ছাকে তিনি পূরণ করে। মহাবিষ্ণু জগৎকর্তা, সেই মহাবিষ্ণু ভগবান কারণাবধিশায়ী। ভগবানের যখন সৃষ্টি লীলা করার ইচ্ছা হয় তখন তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন, দৃষ্টিপাত করেন। তখন মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। মহত্তত্ত্ব থেকে 3 প্রকার অহংকার, 3 প্রকার অহংকার থেকে 16টি তত্ত্বের উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত তত্ত্বগণ মিলে হি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করে। এই জন্য বললেন মহাবিষ্ণু জগৎকর্তা। এখানে কুবের পণ্ডিতের আরাধনায় ভগবান প্রসন্ন হয়, সেই মহাবিষ্ণুর আগমন হল। মহাবিষ্ণুর আগমন যত্রতত্র হয় না, সেই প্রকার শুদ্ধ সত্য চিত্ত না হলে সেখানে হয় না। তো ये नावा देवीर गर्भे स्वयं महाविष्णुर आगमन हलो। ये माघ मासेर शुक्ल पक्षे और सप्तमीर तिथिते সেই মহাবিষ্ণু তিনি শান্তিপুরে শান্তিপুর নাথ হয়ে জগৎকে শান্তি প্রদান করার জন্য তিনি অবতীর্ণ হলেন শ্রী অদ্বৈত রূপে। बोलो शांतिपुर नाथ की। श्री पंडित कुबेर पंडित সেই পুত্রকে সাক্ষাৎ ভগবান যেখানে মহাবিষ্ণু বলরামের অংশ তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তো সেখানে আনন্দ ছাড়া শোকের কোনো স্থানই নাই। উনি প্রকট হয়েছেন শান্তিপুরে, কারণ জগৎকে তিনি শান্তি প্রদান করিবেন। কুবের পণ্ডিতের আনন্দের সীমা নাই। আর পুরো জগতে সমস্ত জীবের হৃদয়ে সেই ক্ষণ মানে আনন্দে ভরে গেল, যেন কিছু বুঝতে পারছেন না জগতের সমস্ত জীব কি কেন আমাদের মন আনন্দিত হচ্ছে। কারণ সেই পদকর্তা বলছেন এই জন্য আনন্দ হচ্ছে কারণ ইনি সবার উদ্ধার করার জন্য হি অবতীর্ণ হয়েছেন। পাষণ্ড পতিত সবার কলিহত জীবের উদ্ধার করার জন্য সেই শান্তিপুরে এই শান্তিপুর নাথ ভগবত ইচ্ছায় তিনি অবতীর্ণ হলেন। তো এখানে বলছেন সেই শান্তিপুরে বৈশে বৈষ্ণব অগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোকে ধন্য। সেই অদ্বৈত আচার্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভক্তগণ প্রকট হলেন। আর অদ্বৈত আচার্য প্রভু সেই শান্তিপুরে তিনি প্রকট হলেন। ভক্তি জ্ঞান বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর কৃষ্ণ ভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর। কৃষ্ণ ভক্তির তিনি সাক্ষাৎ শঙ্করের মতো ব্যাখ্যা করেন। ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার সর্বত্র ব্যাখ্যানে কৃষ্ণ পদ ভক্তি সার। সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম কেবল ভক্তি ছাড়া তিনি কিছুই ব্যাখ্যা করেন না। তো সেই অদ্বৈত আচার্য প্রভু যখন জগতের জীবের এই প্রকার গতি দেখলেন,
কারণ স্বভাবেই অদ্বৈতের কারুণ্য হৃদয়ে জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়। সেই অদ্বৈত প্রভুর হৃদয়ে অত্যন্ত করুণায় ভরা, তিনি জীবের উদ্ধারের জন্য নানা প্রকার চিন্তা করতেছেন কিভাবে এই জীবগণের কল্যাণ হবে। অন্ততগত তিনি দেখলেন কি যদি আমার প্রভু অবতীর্ণ হন তো তিনি অবতীর্ণ হলেই তবেই জীবের উদ্ধার হবে। এই প্রকার তবে শ্রী অদ্বৈত সিংহ আমার বড়াই, বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাও এথাই, তদেই অদ্বৈত আমার নাম সার্থক হবে। যদি সেই আমার প্রভুকে বৈকুণ্ঠনাথকে অবতীর্ণ করে আর জীবের উদ্ধার করাবো, তবেই আমার নাম আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া নাচিব গাইব সর্ব জীব উদ্ধারিয়া। এই মত সংকল্প করে অদ্বৈত আচার্য প্রভু সেবেনে সে কৃষ্ণচন্দ্র এক চিত্ত হইয়া তিনি গঙ্গা জল তুলসী দিয়ে শাস্ত্র খুলে তিনি একটি শ্লোক পেলেন কি এক গণ্ডূষ জল একটি তুলসী দল যে ভগবানকে অর্পণ করে, ভগবান নিজের আত্মাকে পর্যন্ত সেই ভক্তের নিকটে বিক্রি করে ফেলেন। তুলসী দলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। এক গণ্ডূষ জল একটি তুলসী মঞ্জরি যে কৃষ্ণকে প্রদান করেন, আত্মা বেচি কৃষ্ণ করে ঋণের শোধন। ভগবান সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্তের নিকটে নিজের আত্মাকে পর্যন্ত বিক্রি করে ফেলেন। এই শ্লোকটিকে প্রাপ্তি করে তিনি গঙ্গা জল তুলসী দিয়ে আর ভগবানের আরাধনা করতে লাগলেন আর হুঙ্কার করতে লাগলেন। উনার হুঙ্কারেই ভগবানের শ্রীমান মহাপ্রভুর অবতার হয়েছে। মহাপ্রভু নিজেই বলেছেন, এই অদ্বৈত আচার্যের ব্যাখ্যা অন্যত্র ও অদ্বৈত নামকে আমরা শ্রবণ করব। তার পূর্বে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশে তিনি যে অদ্বৈতের হুঙ্কারে অবতীর্ণ হয়েছে এ মহাপ্রভু নিজে মুখেই বলেছে। মহাপ্রকাশ লীলায় যখন নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মিলন হয়ে গেছে, শ্রীবাস অঙ্গনে নৃত্য করছেন মহাপ্রভু, তখন মহাপ্রকাশ লীলায় একদিন নাড়া নাড়া বলে হুঙ্কার করছেন। কোথায় আমার নাড়া বলে? ভক্তগণ বুঝতে পারছেন না নাড়াকে, তো ভক্তগণ বললেন নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে, সঘনে ভুলায় শিব নাড়া নাড়া বলে, শির নাড়া নাড়া বলে, নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে। যখন নাড়া নাড়া বলে মহাপ্রভু ডাকতেছেন, ভক্তগণ বুঝতে পারছে না কি নাড়া নাড়া বলে কাকে মহাপ্রভু ডাকতেছেন। সবাই বলে প্রভু নাড়া বলো কারে? প্রভু বলে আইলো মুই যাহার হুঙ্কারে। ভক্তগণ বলছেন কি প্রভু আপনি নাড়া বলে কাকে বলছেন? যার হুঙ্কারে আমি এসেছি সেই নাড়া। কে? বলে অদ্বৈত আচার্য বলে কথা কহ যার, সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার। যাকে তোমরা অদ্বৈত আচার্য বলে সম্বোধন করো জানো, সেই তারই লাগি আমার এই অবতার। মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া, নিশ্চিন্তে থাকিল গিয়া হরিদাস লইয়া। বৈকুণ্ঠ দিকে হুঙ্কার করে আমাকে এনে আর সেখানে শান্তি ভরে হরিদাসকে নিয়ে চুপচাপ আছে। সুতিয়া আছিনু আমি ক্ষীরোদ সাগরে, নিদ্রা ভঙ্গ হইল আমার নাড়ার হুঙ্কারে। সেই অদ্বৈত আচার্য প্রভুর হুঙ্কারেই মহাপ্রভুর আগমন হয়েছে। অদ্বৈত আচার্য, এই অদ্বৈত আচার্য সম্বন্ধে শ্রী স্বরূপ দামোদর গোস্বামী দুটো শ্লোকে অদ্বৈত আচার্যের যে তত্ত্ব অথবা এর তাৎপর্য তিনি
দুটো শ্লোকে বললেন ये अद्वैत प्रभु के बोले महाविष्णु जगत कर्ता माया य सृजत्येद तस्यावतार एवं अद्वैत आचार्य ईश्वर। महाविष्णु जगत कर्ता जिनी महाविष्णु जिनी जगतेर कर्ता अथवा जगतेर रचयिता जिनी माया ज सृजति अद जिनी मायार द्वारा अदमाने ब्रह्मांड गणेर सृजन करे जार दृष्टिपाते ये ब्रह्मांड गणेर सृजन है तस्यावतार एवं उनार ही अवतार ये अद्वैत आचार्य ईश्वर। अद्वैत तात्पर्य हरिणा द्वैतम अद्वैतम भगवान थेके द्वैत नय। अद्वैत तात्पर्य माने कि अद्वैत माने द्वैत नय এই জন্য अद्वैत भगवान थेके इनि अभिन्न এই জন্য अद्वैत आचार्य भक्ति संसना भक्तिर उपदेश प्रदान करें जगत के भक्तिर मार्ग प्रदर्शन करान এই জন্য आचार्य उपाधि और भक्तावतार ईसम तम अद्वैत आचार्य आश्रय इन्हीं हलेन भक्त अवतार और से ईस अद्वैत आचार्य के आमी प्रणाम करछि। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर जाहार महिमा नहे जीवेर गोचर। इस साक्षात ईश्वर अद्वैत आचार्य गोसाई महाविष्णु सृष्टि करें जगदादि कार्य तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। जे महाविष्णु जगतीर सृष्टि करें उनार ही जे पुरुष सृष्टि स्थिति करें मायाए अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करें लीलाए जिनी सृष्टि करें जिनी पालन करें और जिनी संहार करें इच्छाए अनंत मूर्ति करें प्रकाशे एक एक मूर्ति करें ब्रह्मांडे प्रवेशे। इच्छाए इच्छा मात्र तिनी अनंत रूप के धारण करे अनंत ब्रह्मांड सृजन करे और प्रत्येक ब्रह्मांडर मध्य एक एक स्वरूपे तिनी प्रवेश करे। तिनी हलेन महाविष्णु से पुरुषेर अंश अद्वैत नाहि किछु भेद शरीर विशेष तार नाहि कविच्छेद। सेई महाविष्णु सेई कारणाब्दिशायी सेई संकर्षणेर जिनी एक अंश एक रूप तिनी हलेन अद्वैत आचार्य। महाविष्णुर अंश अद्वैत गुणधाम ईश्वरेर अभेद हईते अद्वैत पूर्ण नाम। ईश्वर थेके अभिन्न अभेद भेद नाई এই জন্য अद्वैत पूर्ण नाम। पूर्वे जाइछे कइल सर्व विश्वे विश्वेर सृजन अवतरी कइल एवे भक्ति प्रवर्तन। तिनी সেই महाविष्णु रूपे विश्वेर सृजन करलेन और एखन अवतार ग्रहण करे अद्वैत रूपे भक्तिर प्रवर्तन करलेन भक्तिर प्रचार करलेन। जीव निस्तारिल कृष्ण भक्ति करि दान गीता भागवते कइल भक्तिर व्याख्यान। भक्ति उपदेश बिनु नाहि तार कार्य अतएव नाम तार हईल आचार्य। आचार्य केन हलेन कारण तिनी जीवेर उद्धार करलेन कृष्ण भक्तिर उपदेश प्रदान करे এই জন্য अद्वैत आचार्य। वैष्णवेर गुरुतेह जगतेर आर्य दुई नाम मिलने हईल अद्वैत आचार्य। कमल नयनेर तेह जाते अंग अंश कमलाक्ष करी धरे नाम अवतंस। से कमल नयन
ভগবানের তিনি অঙ্গ, অংশ বললেন না, অঙ্গ বললেন। অঙ্গ বলার তাৎপর্য কি আগে ব্যাখ্যা করেছেন, বলে অঙ্গ শব্দে বিলকুল অভিন্ন, একই দেহ। অঙ্গ মানে যেমন দেহের একটি অঙ্গ বলা হয়, তদ্রূপ অঙ্গ মানে বিলকুল অভিন্ন। কমল নয়নের দেহ যাতে অঙ্গ অংশ, কমলাক্ষ করি ধরে নাম অবতংস। এই জন্য উনাকে কমলাক্ষ একটি নাম পড়ল, সেই অদ্বৈত আচার্য। আচার্য গোসাই চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ, আর এক অঙ্গ তার প্রভু নিত্যানন্দ। আর প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ, হস্ত মুখ নেত্র অঙ্গ চৈত চক্রাদেস্ত্র সম। ये अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरीर साक्षात शिष्य छिलेन। महाप्रभु ये माधवेंद्रपुरी पादेर शिष्य छिलेन। माधवेंद्रपुरीर शिष्य हलेन ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरीर शिष्य हलेन महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु। यही जन्य माने मर्यादा अनुसारे महाप्रभुर काका गुरु लागेन श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, काका गुरु लागेन। এই জন্য आचार्य गोसाई के प्रभु गुरु करी माने। अद्वैत आचार्य प्रभु के तिनी गुरु करे संबोधन करतेन, किंतु लौकिकी लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण स्तुति भक्ति करेन तार चरण बंदन। लौकिक लीलाते एक मर्यादा रखते भी इन्हीं काका गुरु लागेन। हाँ आमार गुरुदेवेर गुरु भाई, तो सेई जन्य तो एक उनाके मर्यादा दीते हबे। किन्तु अद्वैत प्रभु की बोलेन, चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, आपनाके करेन तार दास अभिमान। महाप्रभु उनाके गुरु करे मानेन, किन्तु अद्वैत आचार्य प्रभु তিনি মহাপ্রভুকে নিজের ইষ্ট মনে করেন। চৈতন্য গোসাই কে আচার্য করে প্রভু জ্ঞান, আপনাকে করেন তার দাস অভিমান। যদ্যপি ভগবান থেকে তিনি অভিন্ন, কিন্তু তিনি ভক্তাবতার। কবিরাজ এখানে বলেছেন পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, কিছু নাই ভেদ। पंचतत्व एक वस्तु किछु नाई भेद, रस आस्वादिते विभिन्न विभेद। पंचतत्व एक ही वस्तु, सब एक ही तत्व, केवल विभिन्न प्रकार रस आस्वादन निमित्त तारा विभिन्न रूप भाव निये प्रकट हयेछेन। इनी हलेन भक्त अवतार अद्वैत आचार्य। तो निजेर भावटाके आस्वादन करार जन्य तिनी महाप्रभुके तिनी निजेर प्रभु करे मानतेन। सेई अभिमाने, सेई दास अभिमाने, सेई अभिमाने सुखे अपना पासरे कृष्णदास हओ जीवे उपदेश करे। सेई जे दास अभिमाने तिनी एमन माने सुख के आनंद के अनुभव करते, एई जन्य তিনি প্রত্যেক জীবকে সবাইকে একটি উপদেশ প্রদান করতেন, কৃষ্ণদাস হও জীবে উপদেশ করে, কৃষ্ণের দাস হও, কৃষ্ণের ভজন করো। কারণ কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ সিন্ধু, কোটি ব্রহ্ম সুখ নহে তার এক বিন্দু। ये কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দের आस्वादन হয়, कोटि ब्रह्म सुख तार एकटी बिंदुर समान है, बिंदुर समानता करते पारे ना। এই प्रकार এই মতো নাচে গায়ে করে অট্টহাস, লোকে উপদেশ হও চৈতন্যের দাস। এই অভিমানে তিনি নিজানন্দে নৃত্য করতেছেন, গান করছেন, আর প্রত্যেক জীবকে তিনি उपदेश प्रदान करছেন कि महाप्रभुर लोके उपदेशे हओ चैतन्येर दास। चैतन्येर दास মই, चैतन्येर दास, चैतन्येर दास মই तार दासेर दास। की अभिमान,
বলছেন চৈতন্যের দাসময়ী, চৈতন্যের দাস, চৈতন্যের দাসময়ী তার দাসের দাস। এ তো বলি নাচে গায়ে হুঙ্কার গম্ভীর, ক্ষণেকে বসিলা আচার্য হইয়া সুস্থির। এই প্রকার অভিমানে শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু তিনি দাস অভিমানে আনন্দে তিনি নৃত্য করছেন, গান করছেন, আর প্রত্যেক জীবকে তিনি কৃষ্ণদাস হওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করছেন। এই জন্য উনাকে অদ্বৈত আচার্য বলা হলো। ভগবান থেকে অভিন্ন, এই জন্য অদ্বৈত আচার্য। আর ভক্তি সংসনাথ, ভক্তির উপদেশ করেন, এই জন্য তিনি অদ্বৈত আচার্য। শ্রীমন মহাপ্রভু অবতারের পূর্বে সমস্ত ভক্তগণকে যত্র তত্র আর প্রকট করালেন। আর তার মধ্যে সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য প্রভু, যিনি শান্তিপুরে শান্তিপুর নাথ হয়ে তিনি প্রকট হলেন। সেই অদ্বৈত প্রভুর চরণ কমলে প্রণাম করে আজকার কথা এইখানে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। বলো সবার সত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কি, শ্রী শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু কি, শ্রী অদ্বৈত প্রভু কি, गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री नृसिंह भगवान की, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की, कविराज गोस्वामी पाद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, श्री श्रीमद राधा रमण देव की, श्री श्रीपाद बाबाजी महाराज की, श्रीमद राधा चरणदास बाबाजी महाराज की, श्री गुरु महाराज की। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल।